ये हला प्रथम कारण जगन्नाथ दास निजे जगन्नाथ ये नृसिंहंकर चमत्कारिता को आखि आगरे देखिबारु लेखिले नमोई नृसिंह चरण आउ काई की लेखिले आउ कोन पय लेखिले ना चौधरी बाबू जगन्नाथंकर आदि रूप कोन आदि रूप जगन्नाथंकर जगन्नाथ आदि रूपटा होची जगन्नाथंकर नरसिंह रूप हां आदि रूप नरसिंह रूप किमितिका जगन्नाथ मंदिर को जीवो देखिबो लेखा हिथिबो आदि नृसिंह मंदिर को पटु जीवो को पटु उत्तर द्वार पटु जीवो उत्तर द्वार पटु गला बेले उत्तर हा उत्तर द्वार पटे लेखा जाइथिबो गोटिए बड़ नंबर प्लेट रे लेखा नेम प्लेट रे लेखा जाइथिबो आदि नृसिंह मंदिर सेठी आग भोग हबो ता परे मंदिर भितरे भोग हबो काई कि से आदि नृसिंह किए जगन्नाथंकर आद्य रूपटा होचे नरसिंह रूप हां केते बेले पुओ केते बेले पदुटिए राग आसीबो कामदी आहारी कले अवंतिर इंद्र दिव्य नरपति पूजिबा बांछा जो अरे पूजिबा बांछा जो जगन्नाथ रे भोला पूजिबा बांछा जो जगन्नाथ हरि जोगासन ब्रह्मा कुधियान अरे ब्रह्मा को दे आनो अरे ब्रह्मा को दे आनो धाता हेले साक्षात आदि देस्ता ताने से ताने स्वर्ग बोले अब तेरा अरे से ताने से ताने से ताने स्वर्ग बोले अब तेरा बालुकागिरी ब्रह्मांड कीर्तिरे ब्रह्मा को दे तेरे ब्रह्मा को दे तेरे अरे ब्रह्मा को दे तेरे ब्रह्मगिरी नाम तारो ताने से ताने ओ तेरा फटी जीवन फटे दो ना अवंतिर इंद्र दिम्न नरपति पूजिबा बांछा जगन्नाथ तम माडे पद किछि बुद्धि हे नथिबो तेनु मु गोटी गोटी करिया के बुझै दउछि जगन्नाथंकर आद्य रूपटा होछि नरसिंह रूप से आद्य रूपटा कोन कोन ना नरसिंह रूप बे अवंतिर इंद्र दिम्न नरपति भाउज जाई जल्दी बाईगण भाजी जो हमको भोक होला पूजिबा बांछा जगन्नाथ कोन पुओ अवंती कटकर राजा इंद्रदिम्न नरपति जगन्नाथ को पूजा करबा उद्देश्य रे बांछा मनर इच्छा प्रकाश कले चिंता कले से मंदिरटा कोठी इंद्रदिम्न राजा से कोन मंदिर को चिन्हि पारले काई चिन्हि पारलेनी ना सहस्र वर्ष पूर्वे जेहेतु बापा श्रीक्षेत्र रे गोटे प्रलय आसीथिला से प्रलय रे मंदिरटा कोन होइछि ना बाली रे पोती हे जाईची पोती हे जाईछि तेणु मंदिरटा कोठी अछि बोली जानिबा पाई इंद्रदिम्न राजा जेते बेले ब्रह्मांड गले ब्रह्मा इंद्रदिम्न राजकर स्मरण करी जो जगह रे ओल्है पड़िले से जगहटा थिला कोन ना बालुकामय गिरी तेणु बाली रे गोडा गोडा है कि पहाड़ गुडा को तयारी हे जाइतिला तेणु सेई दिन थारु ब्रह्म अवतरण गिरी तार ना रहिछि ब्रह्मगिरी रे ब्रह्मा
পতি হয়েছি মন্দির, পতি হয়েছি মন্দির, সে সংকেত স্থান পড়ু নাহি মন, সে সংকট স্থান পড়ু নাহি মন। আଜି গলা বহু সাম্বৎসর, গদা বহু সম্বৎসর, গলা বহু বৎসর আরে ভোলা, গলা বহু সম্বৎসর, গলা বহু সম্বৎসর। ব্রহ্মা কইলে হে রাজন, যে মন্দির কথা তুমি মতে পচারুছ, প্রলয় কাଳରେ বালুকা রাশিরে ପୋତି ହୋଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଳୟ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ବାଲି ଭିତରେ ମନ୍ଦିରଟା ଦବି ଯାଇଛି। ବାଲିରେ ମନ୍ଦିରଟା ପୋତି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ମନ୍ଦିର ଜାଗାଟା କୋଉ ଜାଗା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନା ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ସିନା କହିପାରିବିନି, ଜଣେ କହିବ। ସେ ଜଣକ କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଅତିକାୟ କଚ୍ଛପ, ଗୋଟେ କଇଁଚ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ କଇଁଚ ଅଛି। ସେ କଇଁଚର ନାଁ ହଉଛି ଅକୃପାର କଇଁଚ। ଅକୃପାର କଚ୍ଛପ, ତାକୁ ଯାଇ ପଚାର, ସିଏ କହିବ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଅଛି। ଅକୃପାର କଚ୍ଛପ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା କଚ୍ଛପକୁ ସ୍ତବ କଲେ, କଚ୍ଛପକୁ ସ୍ତବ କରିବାରେ କଇଁଚ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କହୁଛି ପୋଖରୀ ଭିତରୁ କଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନେ ସର୍ବମର, ସର୍ବମର ଆଜି ଆସନ୍ତି ଯେ ପଥେ ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର। ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଇଏ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାଳ କରାଳ ରୂପେ କଲା ପ୍ରଳୟ, ସେ ରୂପେ କଲା ପ୍ରଳୟ, ସେ ରୂପେ କଲା ପ୍ରଳୟ। ଆଜି ସେହି ଦିନ ଆଉ ନ ଆସନ୍ତି କେ ଅମର ଜୟ। ଏ ଅମର ଜୟ, ଅମର ଜୟ, ଏ ଅମର ଜୟ ରେ, ଅମର ଜୟ, ଅମର ଜୟ। କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅକୃପାର କଚ୍ଛପ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କହୁଛି, କଲା ହେ ରାଜନ, ମନ୍ଦିରଟା କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତମକୁ ଏତିକି କହିବି। କଣ କଣ କହିବି? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଦେବତା ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯାଏ ଯୋଉ ବାଟଟା ଥିଲା, ତା ବାଟଟାର ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଟା ବାପା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯାଏ ଦେବତା ମାନେ ସେ ବାଟରେ କୁଆଡେ ପୁରାଣ ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି କରନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ନେଇ ପିଣ୍ଡକୁ ଦାହ କଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଦେବତା ମାନେ ଆସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ଆମର ଆତ୍ମାଟା କୁଆଡେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସ୍ଥାନ ପାଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଏ। ତାହେଲେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଅଛି କଚ୍ଛପ। ସିଏ କଚ୍ଛପ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କଲା, ଏ ବାଟର ନା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ଯୋଉ ଦିନଠାରୁ ମନ୍ଦିର ବାଲିରେ ପୋତି ହେଇଗଲା, ସିଏ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଟଟା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଅଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କହିବ କିଏ? କହିବ କିଏ? ମାର୍କଣ୍ଡ ସରୋବର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କାକ ଭୂଷଣ୍ଡ, ସିଏ କହିବ। ତାକୁ ପଚାର, ମାର୍କଣ୍ଡ ସରୋବରରେ ଅଛି, ମାର୍କଣ୍ଡ ସରୋବରରେ ଅଛନ୍ତି କାକ ଭୂଷଣ୍ଡ। ଭୂଷଣ୍ଡ କାକକୁ ଯାଇ ପଚାର, ସିଏ କହିବ। ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ନିକଟକୁ ଯିବାରେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ କହିଲା, ସୁଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଥିଲା ରେ, ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସୁଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଥିଲା ରେ, ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାଳ ପ୍ରଳୟ କଲା, ପ୍ରଳୟ କଲା ରେ, ପ୍ରଳୟ କଲା, ରହିଅଛି ଚାରି ଯୋଜନ ସ୍ଥଳ, ଯୋଜନ ସ୍ଥଳରେ, ଯୋଜନ ସ୍ଥଳ, ଉଦ୍ଧାର ସମକ୍ଷ କେହେବ ନର, କେହବ ନର ରେ, କେହବ ନର, କର ଏବେ ଦର୍ଶନ ହେ, କର ଏବେ ଦର୍ଶନ ହେ, କର ଏବେ ଦର୍ଶନ ହେ, କର ଏବେ ଦର୍ଶନ ହେ। ଅତି ତେଜମୟ ନୀଳ ଚକ୍ର ଦିଶେ, ନୀଳ ଚକ୍ର ଦିଶେ, ନୀଳ ଚକ୍ର ଦିଶେ, ଅତି ତେଜମୟ ନୀଳ ଚକ୍ର ଦିଶେ, ଅତି ତେଜମୟ ନୀଳ ଚକ୍ର ଦିଶେ, ଚଞ୍ଚୁରେ କଲା ଘନ ନହେ, କଲା ନଳ ନହେ, ଆରେ ଚଞ୍ଚୁରେ କଲା ଘନ, ଚଞ୍ଚୁରେ କଲା ନଳ
ଭିତରେ ଅଛି କଇଁଚ। ସିଏ କହିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମାର୍କଣ୍ଡ ସରୋବରରେ କାକ ଭୂଷଣ୍ଡକୁ ପଚାରିବାରେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ କଲେ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ କହିବି। କଣ ନା ସୁଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାଳ ପ୍ରଳୟ କଲା। ରହି ଅଛି 4 ଯୋଜନ ସ୍ଥଳ ଉଦ୍ଧାର ସମକ୍ଷ କେହେବ ନର। କର ଏବେ ଦର୍ଶନ ଅତି ତେଜମୟ ନୀଳ ଚକ୍ର ଦିଶା ଚଞ୍ଚୁରେ କଲା ଖନନ ଯେ କାଇଁ ମୁହଁଟା ପୋତିକି ରଖିଛ? ମୁହଁଟାକୁ ଉପରୁ କର। ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ହେଲା କଣ ନା ସେଦିନ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ବାପା ଉଡି ଉଡି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲା, ଚଞ୍ଚୁରେ ଖନନ କଲା। କିଏ କହେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଖୋଳିଲା, କୋଉ ପୁରାଣ କହେ ଗାଲ ମାଧବ ଚାଲିକି ଗଲା ବେଳେ ଘୋଡା ଟାପୁ ବାଜିଲା, ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲା, ନୀଳ ଚକ୍ରଟି ଦେଖାଗଲା। ତାହେଲେ ସିଏ ଯାହା ହଉନା କାହିଁ ଗାଲ ମାଧବଙ୍କର ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମାଧବ ରାଜା। ସିଏ କଲେ ମନ୍ଦିର ମୋର, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା କଲେ ମନ୍ଦିର ମୋର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଇଏ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଗାଲୁଆ ବୋଲି କହିକି ଚାପୁଡାଟିଏ ମାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଇଗଲା ଗାଲ ମାଧବ। ମନ୍ଦିରଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଜାଣିଲେ। କହିଲେ ୟା ଭିତରୁ ତ ମନ୍ଦିର ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରହିଅଛି 4 ଯୋଜନ ସ୍ଥଳ ଉଦ୍ଧାର ସମକ୍ଷ କେହେବ ନର। ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଳି ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବାହାର କଲେ, ମନ୍ଦିରଟିକୁ ସିନା ବାପା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବେ କୋଉଠୁ? ମନ୍ଦିରରେ ଖାଲି ଦିଅ ଦେଖିବା, ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା କଲେ ହବନି। ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ବ୍ରହ୍ମା କଲେ ତମେ ଯଜ୍ଞ କର। ଯଜ୍ଞରୁ ମଣିଷ କିଛି ସୁଫଳ ପାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଯଜ୍ଞ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। କଲେ ନିଷ୍ଠା କାଷ୍ଠାରେ ରାଜନ ହେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଆୟୋଦନ ହେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଆୟୋଦନ। ଆଜି କୁଶାସନେ ତ୍ରିଦିବସ ହୋଇ କରତା ହୋଇ କରତାରେ ଏବେ ହୋଇ କରତା। ଯଜ୍ଞ ହୋଇଲେ ସମ୍ଭବ ହେ ଭୟ କର ଅବୟବ ହେ ଭୟ 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 ଆଜି ନରକେଶ ରିତ୍ରି ଦେବ ଅଙ୍ଗେଶ ଭିତା ଶିରେ ଶୋଭା ଦିଶେ ଅନନ୍ତ ଶିରେ ଶୋଭା ଦିଶେ ଅନନ୍ତ। ଶିରେ ଶୋଭା ଦିଶେ ଅନନ୍ତ। ଇଏ ପକ୍ଷେ ଭଦ୍ରାନାଭି ଦେଶେ ଶ୍ରୀଜଗ ନାଥ ଶିରେ ଶୋଭା ଦିଶେ ଅନନ୍ତ। ଶିରେ ଶୋଭା ଦିଶେ ଅନନ୍ତ। ପକ୍ଷେ ଭଦ୍ରାନାଭି ଦେଶେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥାକୁ ଘେନା କରି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞଟିକୁ ଆୟୋଜନ କଲେ, ନିଷ୍ଠା କାଷ୍ଠାରେ ରାଜନ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଆୟୋଜନ କୁଶାସନେ ତ୍ରିଦିବସ ହୋଇ କର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯଜ୍ଞ 3 ଦିନ କୁଶ ଆସନ ଉପରେ ବସି ପୁଅ କଲେ। ହେଲା କଣ ନା ସିଏ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଅବୟବ ବା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବାପା ବାହାରିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଇଛି କେମିତିକା ନା ନର କେଶରୀ ତ୍ରିଦେବ ଅଙ୍ଗେ ସୁବିଧା। ଅଧେ ନର କେଶରୀ କହିଲେ ସିଂହ, ଅଧେ ମଣିଷ ଅଧେ ସିଂହ ରୂପକୁ ଦେଖି ରାଜା ବାହାରେ ଛାନିଆ ହେଲେ। ନରସିଂହ ରୂପଟା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା। ହେଲେ ହେଇଛି କଣ? ଶିରେ ଶୋଭା ଦିଶେ ଅନନ୍ତ। ଶିରେ କହିଲେ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଅନନ୍ତ, ଯିଏ କି ବଡ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର। ଅନନ୍ତ ବଳଭଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ। ବକ୍ଷେ ଭଦ୍ରା, ବକ୍ଷେ ଛାତିରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି କାମ୍ପଲ୍ୟମୟୀ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା।
ନାଭି ଦେଶରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲେ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିଲେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଧେ ମଣିଷକୁ ଅଧେ ସିଂହ ବିକଟାଳ ରୂପ ହେଇଛି। ବିକଟାଳ ରୂପକୁ ଭକ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୟରେ ଆଉ ଯିବେ? ଭକ୍ତ ମାନେ ଭୟରେ ଯିବନି ବୋଲି ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଥାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଇଏ ରୂପ ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତ ଡରି ଯାଉଛି, ଆଉ ଭକ୍ତ କଣ ଆସିବେ? ତେଣୁ ଏ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପରେ ମତେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଅନୁଭବର ଠାକୁର ସିଏ ହୃଦୟର କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବିଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମନ କଥା ଜାଣ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ବିଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମନ କଥା ଜାଣ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ବିଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମନ କଥା ଜାଣ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ଭଗତ ଭାବରେ ହେଲ ବାଇ ଭଗତ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଲା ନେଇ ଭଗତ କି ଧନ ଦେଲା ନେ ଭଗତ କେ ଧନ ଦେଲା ନେ। ଏବେ ଧନ୍ୟ ଭଗବାନ ଭଗତ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଭଗବାନ ଭଗତ ଜୀବନ। ଏବେ ଭକ୍ତ ଆର୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ତେରି ଶୁଣ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ବିଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମନ କଥା ଜାଣ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଥାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆଜି ଏ ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଛାନିଆ ହେଲେ, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୁଭିଲା। କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର ହେ ନୃପବର। ହେ ନୃପବର ଏ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଲାଗିବ ବୋଦା ରୂପରେ ବର। ସେ କଳେ ବରରେ ସେ କଳେ ବର ସେ କଳେ ବର ସେ କଳେ ବରରେ ସେ କଳେ ବର ସେ କଳେ ବର। ଓ ଆଦ୍ୟ ରୂପକୁ ପୂଜିବୁ ନର କେଶରୀ ନାମେ। ଦେଶରେ ନାମେ ଆଜି ଜଗମୋହନରେ ଅଛନ୍ତି ଭୋଗ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ। ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ରେ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ରେ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ। ତେଣୁ ରାଜା ଭୟରେ ଛାନିଆ ହେଲା ବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ହେ ରାଜା ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଆସି ମୋର ଦାରୁ କଳେବର ଲାଗିବ। ସେଇ ଦାରୁ କଳେବରରୁ ତମେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ପୂଜା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ରୂପ ଯେହେତୁ ମୋର ନରସିଂହ ରୂପ, ତେଣୁ ଜଗମୋହନରେ ନରସିଂହ ରୂପଟାକୁ ଆଗ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ନରସିଂହ ରୂପକୁ ତମେ ପୂଜା କରିବ। ତେଣୁ ଜଗମୋହନରେ ଅଛନ୍ତି ଭୋଗ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ, ମୋ ଆଦ୍ୟ ରୂପକୁ ପୂଜିବୁ ନର କେଶରୀ ନାମେ। ଜଗମୋହନରେ ଆଦି ନୃସିଂହ ନରସିଂହ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଯାଇ ସେ ଜଗମୋହନ ଆଦି ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଲେଖିଦେଲେ ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। ଦେବ ମାନବେ ଅବଚର ଦେବ ମାନବେ ଅବଚର। ଲେଖିଦେଲେ ଇଏ ଭାବଧାରାକୁ ଧରି ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ